अस्सलामुअलैकुम। मैं और राफ़ी आज शॉपिंग करना आए सासी कि टीके मैक्स से शॉपिंग करनी है। राफ़ी जी क्या है राफ़ी बताओ। एनिवर्सरी है इनकी मम्मी पापा की तो वेडिंग एनिवर्सरी है ना। तो हम लोग कोई उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए आए थे लेकिन सानू पता ही नहीं सी कि टीके मैक्स ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਈ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ और असी निकल पे यार फिर दिखाओ कि हमने लिया बस इतना सा बस हमने शॉपिंग की है। और बस भाई असी हूँ घर जा सर्दी बहुत है असी इंतजार च खड़े हाँ कि टैक्सी वैक्सी आ जाए जी असी कॉल की है तो बस फिर असी घर जावांगे। और साढ़े उत्ते बूंदा जड़ियाँ मुसलसल गिरदियाँ पईयां मुसलसल होते हैं मेरी सेहत पे असरात मुसलसल। अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो देख लो बड़िया ठंडिया हवावां चलदियां पईयां ने तुहानूं दिखाण वास्ते असी बाहर आ गए हैं भावें लिंबे ही जाइए बड़ी ठंड है। बस मैं तुहानूं जरा जिहा झलक दिखाण वास्ते आ गई हाँ कि खासा यूके वैदर ठंडा ठंडा होया है। नाश्ता बनने की तैयारी हो गई है। अंडे बॉयल कर ले ने 2 अदद हसीना आलम अंडे उहदे ते बहुत ही सारी काली मिर्च ते नाल मैं 2 अदद बिस्किट कट लेने ते प्लेट विच ਇਹ मैं खावांगी ਇਹਨੂੰ मैं एयर टाइट डब्बे ਵਿੱਚ रख ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ क्योंकि अगर पैकेट खुल जाए ना तो फिर बड़ी जल्दी हो जाता है फिर सिले हो जाते हैं। तो इस तो मैं एयर टाइट ਵਿੱਚ बंद कर दिंदी हाँ जिन्नी जरूरत होंदी है उन्ने कढ़ लेनी हाँ। तो नाल वड्डा सारा चाह का कप साडा ਜਿਹੜਾ ना वो बन गया वे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा सा दूध शामिल कर लाਂਗੇ। चाय मैं फिक्की पीनी हाँ अक्सर लोग कहते हैं चाह फिक्की पीने पर नाल ਜਿਹੜਾ मिठा पूरी प्लेट खा जाते हैं वो लोग ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿੱਕੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬੋਇਲ ਐਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕਿਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੱਪ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਪੁਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ मैं जाना अपने पड़ोसियों वाल मिलन वास्ते। तो मैं उन्होंने वास्ते मैं चलो कुछ पड़ोस में जाना मिलन कमाल भाई वाल अज तो मैं कुछ खाली हाथ अच्छा नहीं लगता ना काफ़ी दिन हो गए मुलाकात हुई नूं तो मैं फिर उन्होंने वास्ते लैके जा रही हाँ। बस हुण मैं नाश्ता करके ना तो पहले मैं जावांगी उन्होंने वाल मिल के आवांगी उस तो बाद फिर बाकी आके ना अपना मैं काम काज निपटावांगी। तो यह लो जी यह जी साडा नाश्ता काम काज निपटा के तो मैं आ गई हाँ बाहर। बड़ी सर्दी है देख लो भी मौसम कैसा हो रहा है इन्नी ठंडक है कि बाहर निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि असीं निकलीए बस अंदर ही अंदर असी समझो बैठ जाने तड़े हुए हैं। उस बार फिर कहना बड़े अरसे बाद लफ्ज़ सुनिया कि तड़े हुए हैं तो असी अंदर ही तड़े हुए हैं। उस तो बाद जी के कहते ने बस यही सिलसिला चल रहा जिंदगी जड़ी जिस तरह चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि कभी खुशी कभी गम यही जिंदगी का नाम है। असी हर चीज़ साड़ी जिंदगी के नाल नाल चलती है। तो की कहते हैं मैनू उन्होंने लिखिया के बेगम ने लिखिया कॉमेंट के मैं लाइट खोलना क्योंकि थोड़ी लाइट घट है खिड़की के कोल तो ज़्यादा सी के बेगम ने लिखिया कि तुसी जड़ा ना जड़ा उस अपनी की कहते ने स्किन केयर दसो कि तुसी किस तरह करते हो। के बेगम मैं तुहानूं पहले भी दसिया सी कि स्किन केयर के नाँ ते क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ने मैं जड़ा ना तिब्बत कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं तुहानूं दिखा भी देवांगी मेरे पर्स विच पई है मैनूं पहले याद नहीं रहा मैं कढ़ लेंदी। तिब्बत कोल्ड क्रीम जड़ी है ना वो मैं यूज़ करनी हाँ। तिब्बत कोल्ड क्रीम साढ़े बचपन के हाफसियां विच ना एक अहम मुकाम रखती है। उस जमाने में हर घर में एक सिल्वर कलर की डब्बी होंदी सी मेरे को ऊपर पई है मैं इंशाल्लाह कल तुहानूं दिखावांगी। तो वो तिब्बत कोल्ड क्रीम जिहड़ी है हर घर में होंदी सी ते नाल होंदा सी वैसलीन की एक शीशी होंदी सी पीले रंग की और ऊपर गोल्डन टक्कर होंदा सी और नाल होंदा सी सुरमेदानी ते सुरमेदानी वर्गाए मेरा माही ते सुरमेदानी वर्गाए मेरा माही ते ਉਹ सुरमेदानी ਹੁੰਦੀ ਸੀ और सुरमा रज रज के पाओ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੋ। ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁन्नत ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਬੁੱਢੇ, ਬਸ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਬਸ ਸੁਰਮਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੁਰਮਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹਾ ਨੂ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਹੈਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਤੇ ਬਦਸਨੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਰੜਕਣੀ, ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਧੋਣੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੱਖਣ, ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਬਲੋਕ ਲਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੂ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਨ ਬਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਬਲੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਅੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਨ ਬਲੋਕ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਣਾਓ ਸਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਚਿਹਰੇ, ਸਾਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਸੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਅਸੂਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰੀਮ ਲਾ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਬਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਰਮਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਜਲ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਜਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਰਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਪੀਸਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਡਲੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ 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 ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਅੱਖ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਪੀਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਦਾਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਰਮਾ ਪੀਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੁਰਮਚੂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਖ 'ਚ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੈ ਰਹੀ, ਹਲੇ ਸਹੀ ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕਰੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸੁਰਮਾ ਲੋਕ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰਮਾ ਮਰਦ ਕੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਰਮਾ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵਜੂਹਾਤ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ कि एक दफ़ा मैं एक डॉक्टर साहब को सुनिया, वो कह रहे सन कि सुरमा बजाते खुद नहीं है, लेकिन डॉक्टर इस तो मना करते हैं कि सुरमे के नाँ से पता नहीं की कुछ पीस के तुहानूं दे दिता जाता है। यह गल वाकई ठीक है कि बई इन्ना मिलावट वाली चीज़ां आ गई, लोगों को खुद तो घोड़े खवा देंगे ने, ते बाकी तो फिर चीज़ां तो वाकई खतरनाक ने। ते इस तो फिर अगर तुसी खुद सुरमा पीस लवो या किसी ऐसी जगह तो तुहानूं मिले कि बिल्कुल असली चीज़ है, तो वाकई सुरमे वर्गी कोई चीज़ नहीं। लेकिन सुरमे के नाँ से जिहड़ा हुण चीज़ां बिक रही ने, वो वाकई फिर खतरनाक ने अखां वास्ते, कि पता नहीं की। इस तो मैं भी हुण काफ़ी अरसा हो गया सुरमा खालिस मिलता नहीं है, तो फिर काजल पा लैने आ। लो भी काजल पाओ तो क्रीम लाओ तो अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। तो बहुत शुक्रिया तुसीं सारिਆਂ ने कमेंट किया। मेरे दोस्त आस्ता आस्ता वापस आ रहे ने, तो दिल खुश हो जाता है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भी गा रहा है।
ਔਰ ਦਿਲ ਕੋਈ ਗਾ ਗੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ जीना सीखिए। ते गाते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो। दुख तो आते ही है, दिल जलाते ही है, दिल जले तो भी हंसते हंसाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।